درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاحشرهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم احشروا الذين ہاکو ظالموں کو احشروا الذین ظلموا ہاکو انہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وازواجہم اور ان کے جوڑوں کو اور وہ جو کچھ وہ پوجتے تھے ان سب کو اللہ کے سوا سب کو ہاکو راہ دوزخ کی طرف جہنم کے راستے کی طرف وقفوہم انہم مسئولون اور انہیں ٹھہراؤ روکو انہم مسئولون ان سے سوال ہوگا ما لکم لا تناصرون تمہیں کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے دیکھیں قیامت کے دن کیا منظر پیش آنے والا ہے پروردگار عالم نے اسے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہانکا جائے گا ظالموں کو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا یا ان لوگوں کو مراد ہے جنہوں نے اللہ کے سوا غیروں کی پوجا کی یا وہ لوگ بھی مراد ہیں جنہوں نے کسی کے اوپر ظلم ڈھایا ہانکا جائے گا قیامت کے دن ظالموں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالا تو ان کے لیے تو یہ بھی ہے کہ وہ بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اخیر نماز کے اخیر میں یہی کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین میرے پروردگار میں نے جانوں پہ ظلم کیا یعنی میں نے گناہ کیا مجھ سے گناہ ہوا وان لم تغفر لنا اور اگر تو ہمارے گناہوں کو نہ بخشے تیری ذات سے ہم لوگ امید ہیں تجھی سے ہم لو لگائے ہم تیرے خاطی گنہگار بندے ہم نے تو گناہ کر لیے ہم سے گناہ سرزد ہو گئے اگر تو نہیں بخشے گا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو ہمارے اوپر نہیں رحم کرے گا کون ہے جو تیرے سوا ہمارے اوپر رحم کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم تو خاسروں میں سے ہو جائیں نماز کی حالت میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اے اللہ ہم نے ظلم کیا بیچاروں پر گناہ کی بہت گناہ کیے ظلم کثیرا حد سے زیادہ ہم نے گناہ کیا اللہم انی ظلمت نفسی نمازوں کے لیے بار بار کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ نمازوں کی طرف آؤ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گناہ ہو بھی جاتے ہیں گناہ سرزد بھی اگر ہو گئے نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عقیدہ پیش کر دیا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم اللہم انی ظلمت نفسی پروردگار عالم میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میں نے گناہ کیے بہت زیادہ گناہ میں نے کیے ظلما کثیرا
اگر بندہ مومن اس بات کا اقرار رب سے کرتا ہے کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہوا، میں تو گناہ کر رہا ہوں، مولا تیری ذات بخشنے والی تو بخش دے، اللہ غفور الرحیم اس کی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ کیا ہم اپنی خطاؤں پر کبھی نادم ہوتے ہیں؟ گناہ سرزد ہو جائیں تو کیا ہم اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتے ہیں؟ اپنے گناہوں سے ہمیں کبھی شرم آتی ہے؟ نہیں، ہم تو اور سینہ تان کے چلتے ہیں، گناہ کرتے بھی ہیں سینہ تان کے چلتے بھی، جیسے روزہ نہ رکھے اور پھر روزہ داروں کے سامنے پان کا پیک تھوکے، سگریٹ پیے، ایک تو خود روزہ نہیں رکھا، گناہ کیا، بہت بڑا گناہ، ایسا گناہ ہے کہ اگر اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت اسلامی نظام ہو تو سر قلم کر دیا جائے، اور ایسا اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی یہ جرات ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے اور ایک روزہ دار کے سامنے پان کھا کے تھوک کے دکھاتا ہے کہ تیری جرت کچھ بھی نہیں کہ تو مجھے کچھ کہہ سکے، کیونکہ میں بھی ایک مسلمان ہوں، تو بھی ایک مسلمان ہے، لیکن شرم نہیں آتی اس وقت میں اس مسلمان کو اپنے گناہ پر۔ اگر بندہ مومن ہوا گناہ سرزد ہوتے ہی وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں شرمسار ہو کر یہ کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا جرم میں نے کیا۔ اور یہ کہنا خدا کی بارگاہ میں، آؤ حضرت موسیٰ کے دور کی طرف چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بہت ہی بڑا گنہگار، بہت گنہگار شخص تھا، بستی والے پریشان ہو گئے، عاجز ہو گئے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا موسیٰ فلاں بندہ اتنا بڑا گنہگار پاپی، کہیں اس کے گناہ اور پاپ کی وجہ سے تمہارے اس کے پڑوسی لوگ عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں، کہیں وہ بھی پکڑ میں نہ آ جائیں، اس شخص کو گاؤں سے باہر کر شہر بدر کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا، لوگوں نے اسے اٹھا کر کے شہر کے باہر پھینک دیا، گاؤں سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، کوئی اس کے قریب میں جاتا نہیں، یہ کوئی پاپی ہے، گنہگار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہ کے سبب ہم بھی اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں۔ کچھ دنوں کے بعد حکم الہی ہوا، موسیٰ پیغمبر میرا ایک دوست انتقال کر گیا، جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ کا حکم ہوا موسیٰ پیغمبر میرا دوست ہے انتقال کر گیا ہے، جاؤ جنازہ پڑھاؤ۔ موسیٰ پیغمبر جب جا کے وہاں پہنچتے ہیں، دیکھا تو وہی صورت نظر آئی جس کو باہر نکلوایا تھا، باہر جسے پھینکوایا تھا وہی صورت نظر آئی۔ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا، چند دن پہلے تو نے میرے ہی ذریعہ اسی شخص کو باہر پھینکوایا تھا، اور آج تیرا ہی حکم ہو رہا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں، ایسا کیا ہو گیا؟ رب نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا موسیٰ، میرے اور اس کے درمیان کی بات ہے، عبد اور معبود کے معاہد و پیمان کی بات ہے۔ اس بندے نے جب میں نے اسے گاؤں سے باہر نکلوا دیا، ذلت و رسوائی کے ساتھ جب یہ باہر نکالا گیا، تنہائی میں پڑا یہ شخص میری ذات سے لو لگا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا اور کہا پروردگار عالم، تو نے دنیا کے اندر اپنے موسیٰ پیغمبر کے سامنے تو ذلیل کیا، قیامت کے مولا مجھے رسوا نہ ہونے دینا۔ یہ الفاظ اس کے قیامت کے دن، اے اللہ تجھے موسیٰ کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا۔ بتا میرے پیغمبر موسیٰ، میرا بندہ جب اس حالت سے مجھے پکار رہا ہو، میں اس کے گناہوں کو کیوں نہ معاف کروں؟ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو جنت نصیب کر دیا، اسی وجہ سے میں نے حکم دیا جا کے جنازہ پڑھو۔ جب اللہ کی حضور میں جب بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ سے گریزاری کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظالموں کے قیامت کے دن انہیں پکا جائے گا، کہیں ان میں ہم بھی نہ ہو، ہم اور آپ بھی نہ ہو، جہاں کا جائے گا ہم جہنم کے راستے کی طرف، ہم اپنے
अपने गुनाहों की तरफ नहीं देखते, अपने अमाल की तरफ नहीं देखते, अल्लाह से हम तौबा नहीं करते, गिरियाज़ारी नहीं करते, रोते नहीं, दिल की नहीं, हमारा क्या हाल होगा? क़यामत के दिन हम जब हाँका जाएगा जहन्नम की तरफ, क्या हाल हमारा होगा? रब तो कह रहा है कि हम तुझे हाँकेंगे। वो लोग हाँके जाएंगे जो जालिम होंगे, अपनी जानों पर जुल्म किए होंगे, या जिन्होंने दूसरों के ऊपर जुल्म किया होगा। हमारे लिए तो दोनों चीजें हैं, दूसरों पर भी जुल्म करने से बाज नहीं आती और अपनी जानों पर भी जुल्म करने से बाज नहीं आती। क्या हज होगा हमारा? किस रास्ते हम होंगे? कहाँ जाएंगे? जरूरी है कि हम अपने गुनाह पर नादिम और शर्मसार हों। रात की तन्हाई में कभी आंख खुल जाए, अपने गुनाहों का मुहासबा करें, वज़ू करें, रब की बारगाह में गिरफ्तारी करें। हमारी मंजिल बहुत सख्त है। एक मोमिन की मंजिल, इतने सारे लोग हैं बता सकते हैं कि आपकी मंजिल क्या है? उसके आगे कुछ भी नहीं है। आपकी मंजिल है क्या? किसी को मालूम हो तो बता दो, किसी को नहीं मालूम। जन्नत और दोज़ख ये आखिरी मंजिल नहीं है। जन्नत में जाने के बाद भी बंदे को आरज़ू होगी कुछ और। जन्नत में जाने के बाद भी बंदे को और आखिरी कुछ आरज़ू होगी। वो आखिरी आरज़ू जो हमारी आखिरी मंजिल है, वो रब की रज़ा है, रब का दीदार है। ये आखिरी है, उसके अलावा उसके आगे कुछ भी नहीं। जब हमें अपनी आखिरी मंजिल का पता नहीं तो हम रास्ता कैसे तय करेंगे? जब हमें अपनी मंजिल का पता नहीं तो हम रास्ता तय कैसे करेंगे? किसी आशिक ने कहा था कि जन्नत में डाल या के जहन्नम में डाल दे, जन्नत में डाल या के जहन्नम में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। जन्नत में जाना और जहन्नम में जाना और है, लेकिन मौला तेरा दीदार हो जाए, ये सबसे बड़ी नेमत है। एक मोमिन की आखिरी मंजिल अल्लाह का दीदार है। अब उससे बड़ी कोई नेमत है ही नहीं। अल्लाह के हुजूर पहुंचना है। प्यारो याद रखो, मेरी बातें दिल पे असर करती हैं, आपको मेरे जुमले चुभते हैं, आपको बुरा लगता है। इमाम साहब हमें कहते हैं, इमाम साहब आपके लिए अपने लिए कुछ नहीं कहते, अमल करोगे जिंदगी आपकी बनेगी। बेअमल रहोगे, अमल नहीं करोगे तो फिर अल्लाह के यहाँ तुम्हें सुकूनी भी हासिल करनी है या कि फिर जहन्नम का रास्ता अख्तियार करना ही आपके ऊपर होगा। याद रखें, क़यामत का मंजर बड़ा भयानक होगा। उस दिन की तैयारी करें। चंद दिन की जिंदगी है, कुछ नहीं, चंद दिन की जिंदगी है, चंद सांस है सिर्फ। किसी ने पूछा था कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, कब तौबा करूँ? बता सकते हैं कब तौबा करेंगे? काम मौत से पहले तौबा कर ले। काम मौत कब है का पता नहीं, जब पता नहीं तो तेरे लिए हर सांस मौत है, तेरे लिए हर सांस मौत है। आखिरी सांस को आखिरी सांस समझ, इस सांस को, और तौबा करता है। कब मौत आएगी किसी को पता? बैठे बैठे यहीं पे लोग बाहर निकले, पता चला फला दुनिया से चला गया, घर पे बैठे थे आवाज आ गई फला दुनिया से चला गया। मौत का क्या भरोसा कब आए? इसलिए प्यारो, हर कदम पे अगर गुनाह सरसद हो, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने इससे पहले ही बताया था क्या पढ़ना। अगर आपको समझ में आता कि यार ये मुझसे गलती हो गई, वहीं खड़े खड़े पर उठेगा कि यार मैं गुनाह कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, बिल्कुल एकदम मौला मैं तो इस्तिग़फ़ार करता हूँ, कबूल करना तेरा। मैं अपने गुनाहों पे नादिम हूँ, माफ करना तेरा काम है। जब हम अल्लाह की रहमत पे सहारा कर लेते हैं, उसका भरोसा लेते हैं, तो परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को कबूल भी किया। इसलिए गुनाह सरजद हों, अस्तगफिरुल्लाह।
किसी को झूठ बोलते भी सुन लिया अस्तगफिरुल्लाह, जुबान से अगर झूठ निकल भी गए तो अस्तगफिरुल्लाह, गाली गलौज किसी से सुना अस्तगफिरुल्लाह, ये आपके लिए कल मैदान क़यामत के जरिए निजात बन सकता है। रास्ता चलते फिरते भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करो, क्या करना तुम्हें देना देना, जुबान सिर्फ चलानी है। अल्लाह की तस्बीह अगर बयान कर लेना है बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जुमेरात भी है और आज शबे बारात नहीं, शबे कद्र है। आज शबे कद्र भी है और जुमेरात भी है, सोने के सुहागा है। 3 बार को अल्लाह शुरू कर। तेरे कलाम मुक़द्दस से तेरे बंदों ने मौला सूरह इखलास शरीफ की तिलावत की है। इसके अलावा और जो भी औरात वज़ाइफ है वो दिलारा इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हे अल्लाह, हम सब तेरे गुनहगार बंदे हैं मौला, जो कुछ भी तूने इस पे सवाब मुरतब किया मौला, हम सब की जानिब से हम सब के आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह आलिया में नज़र करते हैं मौला, कबूल फरमा। हे अल्लाह, इस हदिये को कबूल फरमा मौला, इस तोहफे को कबूल फरमा। हे अल्लाह, प्यारे हबीब ताजदार मदीना के जुमला अंबिया और मुरसलीन, सहाबे कराम, सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा कराम, मुज्तहिदीन, सुलहा, सालिहीन, सिद्दीकीन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत तहार नज़र मौला कबूल फरमा। या अल्लाह, प्यारे मुस्तफा अलैहि वसल्लम के वसीले से पूरा शुहदाए करबला और तमाम आलम इस्लाम के शुहदाए करम की बारगाहों में नज़र कबूल फरमा। या अल्लाह, प्यारे हबीब ताजदार मदीना अलैहि वसल्लम के वसीले से जरा से अल्लाह कादिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सरवरिया के तमाम मशाइख के कराम खुसूसन की दावत और दस्तगीर से अल्लाह तआला नो अताए रसूल सुल्तान बनी के ख्वाजा करीम नवाज से अल्लाह तआला इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हुजूर ताज शरिया, हुजूर मदीनुल बराहीन, हुजूर मुफ्ती आसम हिंद, हुजूर मुहद्दिस आसम हिंद और जितने भी बुजुर्गान दीन का छूछा हमारा है मौला, हर एक को इसका सवाब नजर कबूल फरमा। या अल्लाह, प्यारे मुस्तफा अलैहि वसल्लम के वसीले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक मौला जितने भी मुस्तहिक़ के सवाब है हर एक को इसका सवाब नजर कबूल फरमा। या अल्लाह, तेरे से अतार खताकार गुनहगार बनते हैं मौला, हम सब गुनाहों में डूबते हैं, तो खुदा तेरे प्यारे हबीब का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह, हम सब के छोटे बड़े गुनाह सगीरा कबीरा को माफ फरमा। या अल्लाह, प्यारे हबीब ताजदार मदीना का वास्ता हम सब की इज्जत व आबरू जान माल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम सब के घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। मौला, माह रमज़ान का सदका इनायत फरमा। या अल्लाह, माह रमज़ान के इन रोज़ों के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। मौला, कल मैदान क़यामत में पैगंबर इस्लाम के सामने रुसवा होने से बचा। या अल्लाह, प्यारे हबीब ताजदार मदीना की शफाअत नसीब फरमा। मौला, मुस्तफा के हाथों से अजाम कौसर नसीब फरमा। या अल्लाह, प्यारे हबीब ताजदार मदीना अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे जितने भी मरहूमीन हैं मौला, तो सबकी कब्र को ताकि निदा कुशादा फरमा। या अल्लाह, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा, मौला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हमारी खताओं को माफ फरमा। खुदाया बहक़ इब्न फातिमा ईमान को आमीन। वलदाअत लकुम वलकुल मनो दस्त दामाने आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقد قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ نبی و آلہ وسلم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام